ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸನ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುನಿಲ್ ಎಸ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್, ದೇವನಹಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. My dear students, as you know already, we are having different tools for analyzing financial statements of the company. The financial statements means the balance sheet and income statement. So we are having comparative financial statements, common sense financial statements, ratio analysis, fund flow analysis, cash flow analysis, and trend analysis. So we have covered already comparative financial statements and common sense financial statements. So in this lecture I am going to take a trend analysis or trend percentages or trend ratios. Let us know the meaning of this trend analysis and why do you prepare this trend percentages. This trend analysis indicates in which direction a company is headed. It means companies, the financial position, whether it's in an upward movement or in a downward movement. For that, trend analysis should be done. So how to calculate trend percentages? Simple. The trend percentages are computed by taking a base year and assigning its figures as a value of 100. The figures generated in subsequent years are expressed as percentage of base year numbers. It means this method determines the direction upwards or downwards and involves the computation of the percentage relationship that each statement item gives to the same item in a base year. Then how to calculate trend percentage? Then what is base year? What is current year? See, 1 year is taken as a base year. Generally, the first year or the last year is taken as a base year. A second thing, the figures of the base year are taken as 100% or 100. Next, the trend percentages are calculated in relation to the base year and each year's figure is divided by the base year's figure. Then what is the formula? The formula for calculating trend percentage calls, that is trend percentage calls a current year value divided by base year value into 100. So current year value divided by base year value into 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ 10% ಬರುತ್ತೆ. So base year is the old year or a first year. So usually question ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, question ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, always the first year, like for example 2006, 2007, 2008, 2009 4 years data ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, you have to take the 2006 as considered as base year. Next, and base year will remain the same for calculating trend percentage and current year always will change. So this is another important thing. So let us know some just practical calculations. We assume that the trend percentage will be calculated by using the following formula, that is 10% equals current year value divided by base year value into 100. So they are given some 3 variables. So ಈ informations ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು sales, total cost, profit. They are given 3 years now, 2018, 2019, 2020. Now I told you already, you have to take first base year, you have to fix the base year now. So we are having 3 years now, one is 2018, 2019, 2020. So we should consider 2018 year as base year. The first year ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ನಾವು base year ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. And next in 2019 ಬಂದಾಗ, so 2019 will be the current year and 2018 will be base year while calculating 10% of 2019. And while calculating 10% of 2020, then 2020 will be the current year, again 2018 will be the base year. I told you already, the base year will remain the same. Then how to calculate the trend percentage? The first,
always you should take the base year is 100%. ಸೊ ನೋಡಬೇಕು ದ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಆದರೆ 2018 ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ವೇಸ್ 100 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ 100 ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ 100 ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ 100. ದೆನ್ 2019 ಸೇಲ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 35 lakh ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 25 lakh ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 140%. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ 2020 ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? That is 50 lakh, that is current year value, and divided by base year value will be 25 lakh into 100, then 200% will come. So the base year will remain the same. So similar way you have to calculate for total cost and profit. Andre nodi calculations process nodi. So sales, that is 2019 10% equals, that is 35 lakh divided by 25 lakh into 100, you will get 140%. And for 2020, that's 50 lakh divided by 25 lakh into 100, so you will get 200%. In a similar way you have to calculate percentage for total cost. It means for example 2019 ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? that is 25 lakh divided by 20 lakh into 100, and next 2020 35 lakh divided by 20 lakh into 100. It means the base year will always remain the same. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 10% ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ first you have to fix the base year, then base year will consider as 100, then the current year salary ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. So now, so let us see now, we'll take some questions from your previous question papers. So ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ from your previous year question papers. Now just they are given simple question. So just that is calculate trend percentage from the following details. And they are given three variables, that is sales, stock and profit before tax, and year. So year 2016, 17, 18, 19, 20. And sales informations ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, stock information ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, profit before tax informations ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಇಯರ್, ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು 2016 ಇದೆ, 17 ಇದೆ, 18 ಇದೆ, 19 ಇದೆ, 20 ಇದೆ. So you have to fix 2016 as base year. And next base year fix ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸೈನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಸ್ 100 ಅಂತ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಸೊ 2017 ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2016 will be the base year ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2017 year value divided by 2016 year value into 100. Next 2018 will be the current year and 2016 will be the base year. The base year will remain the same. So that is next 2018 value divided by 2016 year value into 100. A similar way in 2019 year, that is 2019 year value divided by 2016 year value into 100, and 2020 year value divided by 2016 year value into 100. Similarly ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Now let us start with the solution now. Let us start with the solution. So heading the computation of trend percentages or trend ratios. Or any information ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Year, so sales and trend percentage for the sales, and stock and trend percentage for the stock, and profit before tax and trend percentage for the profit before tax. So I told you already. So first ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? 2016 will be base year, ಹಾಗಾಗಿ you have to assign the value, that is 100%. Next ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಹ ನೀವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ಸ್. Now what is the formula? The trend percentage equals current year value divided by base year value into 100. So now current year value ಎಷ್ಟು ನೋಡೋಣ? 2017 ಗೆ. So 2,34,000 so divided by 1,88,100 into 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 124% ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ 2018 ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ 2018 ಸೇಲ್ಸ್ 2,65,500 divided by the base year is 1,88,100 into 100. So you will get the percentage of 141% ಬರುತ್ತೆ. So next 2000,
ಸೊ 19 ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ 2019 ಸೇಲ್ಸ್ ಏನು, that is 3,02,100 divided by the base year 1,88,100. So into 100, so you will get 161%. Next, the last year 2020, the 2020 that is 3,76,800, that is current year value. The base year is 1,88,100 into 100. So just you will get 200%. In a similar way, you just calculate the percentage for stock. So 110%, 115%, 133%, 163% ಬರುತ್ತೆ. In a similar way, just you calculate 10% for profit before tax also by applying the formula. So 100%, 136%, 143%, 164%, 195%. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಚಾರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಹ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ವೆದರ್ ಇಸ್ ಅ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಅ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 10%ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾವು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ನಾವು ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. So calculate 10% from the following details. So that is SS Company Limited as on 31st March 2018 and 2019 and 2020. That is 3 years data ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 3 years ಡೇಟಾಗೆ you have to calculate 10%. So equity liabilities, that is equity share capital, reserves and surplus, bank loans, creditors, bills payable, short term loans, outstanding expenses. ಇಷ್ಟು liabilities ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ಡ್ ಇಂಟು 3 ಹೆಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. 3 ಹೆಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಮೇ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರಿಸರ್ವ್ಸ್, ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಎನಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್, ಈ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸು, ಇದು ಸಹ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಇಟ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಸೊ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಫರ್ನಿಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. Next, cash and cash equivalents is current asset, trade receivables is current assets, and any other current assets, and advance income tax, any advance expense also is current assets. ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಂಪಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ 10% ಆರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ, ಇದು SS Company Limited ಆಸ್ ಆನ್ 31st March 2018, 19, 2020. ಸೊ ಆನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ 3 years ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 31st March 2018 ಆ್ಯಂಡ್ 10% ಫಾರ್ 2018, ಆ್ಯಂಡ್ 31st March 2019, ದಟ್ ಇಸ್ 10% ಫಾರ್ 2019, ಆ್ಯಂಡ್ 31st March 2020, ದಟ್ 10% ಫಾರ್ 2020. ಈ ರೀತಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊತೀರ ನೀವು. ಇಷ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಹೆಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಏನು, ಈಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ದಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಯಾವುದಿತ್ತು ನಮಗೆ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಜಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವುದು, ನಮಗೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
creditors, bills payable, short term loans and outstanding expenses a concerned year ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿ. Then just make the total of total equity and liabilities, that is A plus B plus C, that is A will be shareholders fund and B will be total non-current liabilities and C will be total current liabilities. So next similar way this assets ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿ. ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಸಹ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ಸ್, ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್. ನಿಮಗೇನು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೋ ಜಸ್ಟ್ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ A plus B ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು 2,75,000 plus 2,49,000, 5,24,000. ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ನೀವು ರೀತಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಡನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 10%. ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮದು ಏನು ರೂಲ್ ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ 100 ಅಂತ ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ನಾವು 2018, 2019, 2020 there are 3 years. ಸೊ ನಾವೇನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ದರ್ ಫಾರ್ 2018 ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಬೇಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಇದು 2018 ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 100 ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ 100 ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಈಚ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ as 1 ವೇರಿಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ as 1 ವೇರಿಯಬಲ್. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, 100 ಅಂತ ನೀವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ಆಲ್ 2018 ಇಯರ್ಸ್, ಸೊ 2018ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಹ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ನಾವು 100 ಅಂತ ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ 2019% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 2019% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. 10% ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, 10% ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟು 100. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೋಣ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ 2019 ಎಷ್ಟಿದೆ, 2,50,000. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಯಾವುದು, 2018. ಸೊ ದರ್ ಫಾರ್ 2,50,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 lakh ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 125% ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಚ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು 2020ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ 2020 ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 3 lakh ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 lakh ಇದೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 3 lakh ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 lakh ಇಂಟು 100 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 150%. ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ 2019 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ 2,50,000 divided by 2 lakh into 100 you will get 125%. Next 2020, that is capital. So 3 lakh divided by 2 lakh into 100 you will get 150%. So similar way next ಯಾವ್ದು ಇರೋದು, ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2019 that is 1,50,000 and ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 lakh ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 150% ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ 2020 ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1,75,000 rupees ಇದೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 lakh. ಸೊ 1,75,000 ಇಂಟು 1 lakh. ಸೊ 1,75,000 divided by 1 lakh into 100 will get 175%. ಸೊ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಅ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ 4 lakh divided by 3 lakh into 100. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4,75,000 divided by 3 lakh into 100 ಫಾರ್ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ಸ್. ಸೊ 1 lakh divided by 2 lakh into 100 ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ದ 5,000 divided by 5,000 into 100 so you will get 100%. So next 15,000 divided by the base year value 5,000 into 100 so you will get 300%. So like similar way you calculate 10% for each variables.
ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್, ಸೊ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಇಯರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ಗೆ 100 ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೆನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ದ 10% ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟು 100. ಅಂದರೆ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ 5,25,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5,24,000 ಇಂಟು 100, 100.19% ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ 2019. ಫಾರ್ 2020 5,98,000 divided by 5,24,000 into 100 is 114.1. ಸೊ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಡೇಟಾ ದಟ್ ಇಸ್ 10% ಮಾಡಿದಿಲ್ವಾ, ಈ ಡೇಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವೆದರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆಯೋ, ವೆದರ್ ಇಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ, ಈಚ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ 10% ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೆ ದಿಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So thank you so much my dear students for watching my YouTube channel, and please share my videos to your friends and your classmates. So thank you once again.